السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کی خدمت کے اندر بہت ہی ایک عظیم اور اہم حدیث آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ احباب کو بھی اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات، آپ کا ایک ایک فرمان نہایت ہی اہم اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث کے سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کی تنہائی، آپ کی خلوت، آپ کی تنہائیاں اور آپ کی خلوتیں انشاءاللہ پاکیزہ اور پاک ہو جائیں گی۔ پیارے بھائیوں، جس انسان کی تنہائی پاکیزہ ہے، خلوت پاکیزہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ انسان دلی طور پر بڑا پرسکون رہتا ہے اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہے، جس کی تنہائی پاک نہیں ہے، تنہائی کے اندر حرام کاری کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، تنہائی جب بھی اسے میسر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑتا ہے، ایسا انسان کبھی بھی دلی طور پر سکون نہیں پا سکتا۔ اس کی زندگی بھی بے سکونی جیسی ہوگی، اس کے چہرے کے اوپر بھی رونق نہیں ہوگی، اور اس کا دل جو ہے وہ تسکین سے، سکون سے خالی ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اس دور کے اندر بہت بڑا فتنہ یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ نوجوان مسلمان، اس کی تنہائی پاک نہیں رہی۔ اکثر بھائی شکایت کرتے ہیں، اور میں اکثر بھائیوں کو جانتا ہوں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو ہمیں پریشان کر دینے والی چیز ہے وہ موبائل کا غلط استعمال ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ موبائل کے اندر نوجوان کتنی غلط چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں فحش فلمیں دیکھ رہا ہے، فحش گانے سن رہا ہے، فحش ویب سائٹس کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو ہی وہ وقت گزرتا ہے اس کے چہرے سے رونق چلی جاتی ہے، دل اس کا بے سکون ہو جاتا ہے، اور اپنے اوپر وہ بہت بڑا گناہوں کا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، انشاءاللہ آپ کی تنہائی کو پاک کرنے کے لیے، آپ کی تنہائی کو پاکیزہ بنانے کے لیے انشاءاللہ یہ حدیث آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ حدیث سنیے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث 4245 نمبر کے اوپر موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، بڑی ہی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کو محترم بھائیوں سنیں، اور یہ حدیث آپ کے لیے ایک محرک کے طور پہ ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تنہائی کے گناہوں سے بچنے کے لیے یہ حدیث آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگی۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جبال تہامہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کو تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر، اور پہاڑوں سفید روشن نیکیاں، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ بڑی بڑی نیکیاں میرے محترم بھائیوں، بڑی بڑی نیکیاں، پہاڑوں جیسی نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ عمرہ، یہ صدقہ خیرات، بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ لیکن آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، ان نیکیوں کا انجام کیا ہوا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فَيَجْعَلُ
अल्लाहु अज़्ज़ा व जल हबाअम मंसूरा। जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इनकी इन बड़ी बड़ी नेकियों को फिजा के जर्रे बना के फिजा के अंदर उड़ा देगा। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। प्यारे भाइयों, इतनी बड़ी बड़ी नेकियां, पहाड़ों के बराबर, पहाड़ों जैसी नेकियां, लेकिन अंजाम क्या हुआ है कि ये नेकियां फिजा के जर्रे बन गई हैं। फिजा के अंदर जो जर्रों की औकात होती है, जिस तरह जर्रे होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला फिजा के अंदर बखेर देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें महफूज फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, सहाबी सुबान फौरन चौंक उठे, फौरन कहते हैं अल्लाह के नबी बतला दीजिए, सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, मेरे नबी उन लोगों की सिफात बयान कीजिए, उनकी खराबियों का हाल हमारे सामने वाज़िया कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि लाइल्मी के अंदर और जहालत में हम भी उनके अंदर शामिल हो जाएं। तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी ही कौम से होंगे। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं वयाखुज़ूना मिनल लैली कमा ताखुज़ून, जिस तरह तुम रात की इबादत का हिस्सा हासिल करते हो, इसी तरह वो भी रात के अंदर इबादत करेंगे। लेकिन खराबी क्या होगी मुहतरम भाइयों? खराबी सुने, खराबी ये होगी वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहाकुहा। जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लेकिन जब इन लोगों को, ऐसे लोगों को तन्हाई मुयस्सर आती होगी, तन्हाई के अंदर जाते हैं, तो ये बड़े बड़े हराम काम करते हैं, अल्लाह की हदें तोड़ते हैं, ये हराम कामों का इर्तिकाब करते हैं जब तन्हाई मुयस्सर आती है। मुहतरम भाइयों, आज देखें, आज का नौजवान, आज का मुसलमान नौजवान तन्हाई के अंदर कितने कितने बड़े बड़े कबीरा गुनाह कर रहा है। मुहतरम भाइयों, ये हदीस आज के दौर के ऊपर फिट हदीस आती है, और इस हदीस से ये बात भी वाज़ेह होती है कि इस्लाम एक आलमगीर दीन है, एक आलमगीर मजहब है, जो पूरी इंसानियत के लिए, क़यामत तक के लिए उसवा हसना है। आज के दौर के अंदर ये हदीस मुहतरम भाइयों पूरी फिट आती है। आज आप जहां भी नौजवान को देखेंगे, वो मोबाइल खोल के बैठा हुआ है, और वहां से वो क्या क्या चीजें देख रहा है, कितनी वो आंख के भी ज़िना कर रहा है, और जुबान से भी ज़िना कर रहा है, और अपने दिलो दिमाग के साथ भी ज़िना कर रहा है। कितनी फोहश किस्म की तस्वीर और कितनी फोहश किस्म की वीडियोज वो देख रहा है, और वो समझता है कि शायद मुझे कोई नहीं देख रहा। उस नौजवान को ख्याल करना चाहिए कि वो जो नमाजें पढ़ता था, वो जो रोज़े रखा करता था, वो जो सदका और खैरात करता था, सिला रहमी करता था, इतनी बड़ी बड़ी नेकियां इस तन्हाई के गंदे माहौल की वजह से, तन्हाई के अंदर करने वाले हराम काम की वजह से, उसकी ये नेकियां कल क़यामत के अंदर रेजा रेजा हो जाएंगी, फिजा के अंदर तिनकों की तरह उड़ जाएंगी, बेवजन हो जाएंगी। मेरे मुख्तरम भाइयों, कल उसको जब ये मंजर देखना पड़ेगा, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, जब उसकी आंखों के सामने उसके नेकियों के पहाड़ रेजा रेजा हो रहे होंगे, मेरे मुख्तरम भाइयों, उसकी दिल की कैफियत क्या होगी, उसकी पशेमानी का आलम क्या होगा, जब उसके सामने उसका नाम अमाल हवा के अंदर गर्दो गुबार बन के हवा के अंदर उड़ जाएगा, वो कितना परेशान होगा। तो खुदारा इस हदीस को अपने सामने रखिए और अपनी तन्हाई को पाक कीजिए। अगर आप अपनी तन्हाई को पाक करने के अंदर कामयाब हो गए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी के अंदर बहार आएगी, आपकी जिंदगी के अंदर निखार आएगा। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी बासुकून जिंदगी नसीब फरमाएगा, और कल क़यामत को भी इंशाअल्लाह आपकी नेकियां आपके लिए वजनी नेकियां साबित होंगी। इंशाअल्लाह कल क़यामत को भी आप सुरखरू होंगे। लेकिन खुदा न करे अगर आपकी तन्हाई, प्यारे भाइयों, पाक और मुअज़्ज़म, पाक और पाकीज़ा ना रही, तो याद रखिए फिर बड़े बड़े आपके अजीम नेक आमाल, उनसे आप हाथ धो बैठेंगे। प्यारे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 4245 का ज़रूर मुतालिया कीजिए, इस हदीस को समझिए, इसके ऊपर गौर व फिक्र कीजिए, इंशाअल्लाह बड़े बड़े गुनाहों से आप बच जाएंगे। और आखिरी बात याद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि तन्हाई के अंदर गलत चीज़ें देखते देखते कहीं आपकी अजल का वक्त ना आ जाए और आप इसी आलम में, इसी सना में मौत की वादी के अंदर चले गए, तो अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे, कौन सा मुंह लेकर और कौन सा
نیک عمل لے کر اور کس انداز کے ساتھ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور پیارے بھائیوں، اللہ سے ڈر جائیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک فرمائے. اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرمائے. انشاءاللہ زندگی کے اندر بہار آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا